ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോ ഈസി ലേണിംഗ് 2016 നടത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. The forces that can change the frequency of an allele in a population are option A forward mutation, gene conversion, natural selection, recombination, option B selection, mutation, migration, inbreeding, random genetic drift, option C dominance, family selection, fitness, diversification, option D gene interaction, gene transfer, gene mutation, outbreeding. Answer option B. The culturing of cell in liquid agitated medium is called dash. Option A liquid culture, option B suspension culture, option C agitation culture, option D uniform culture. Answer option B suspension culture. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. Which of the following is best suited for the production of virus-free plants? Option A embryo culture, option B ovule culture, option C meristem culture, option D anther culture. Answer option C meristem culture. Next question. Batch culture are a kind of suspension culture where dash. Option A medium is continuously replaced. Option B medium is loaded only at the beginning. Option C no depletion of medium occurs. Option D cellular waste are continuously removed. Answer option B ആണ് medium is loaded only at the beginning. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Which is model organism database? Option A gold, option B promise, option C SGD, option D scope. Answer option C SGD. BLAST program is used for dash. Option A translate protein sequence, option B translate DNA database, option C translate input sequence, option D none of this. Answer option C translate input sequence. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Which of the following character is or are common among pteridophyte and bryophyte? Option A dependent gametophyte on sporophyte, option B depends sporophyte on gametophyte, option C multicellular sex organs with a sterile jacket cell, option D absence of sporophyte. അപ്പോൾ ടെറിഡോഫൈറ്റിനും ബ്രയോഫൈറ്റിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ സി മൾട്ടിസെല്ലുലാർ സെക്സ് ഓർഗൻ വിത്ത് സ്റ്റെറൈൽ ജാക്കറ്റ് സെൽ. ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് quantifying primary productivity of a pond ecosystem involves measurement of amount of option A CO2 utilized, option B autotroph biomass, option C oxygen released, option D organic carbon. Answer option C oxygen released. Next question. Center of diversity refers to the area where cultivated plant species and or their wild relatives show. Option A low competition with unrelated species, option B highest variation, option C high ecosystem diversity, option D highest variation and high ecosystem diversity. Answer option D. Next question നോക്കാം. Assume that you are the president of Plant Biotechnology Company and you want to offer your customers a new variety of cucumber that tastes great, lasts longer on the shelf and is less susceptible to insect damage. Which method will be most precise and produce plant with the desired characteristic quicker? Option A traditional plant breeding, option B genetic modification through genetic engineering, option C mutation breeding, option D breeding for such properties are quite impossible. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ ബയോടെക്നോളജി കമ്പനിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നമ്മളെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുക്കുംബർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണ്? ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി
Which of the following environment related act is or are correctly mentioned? Environment Protection Act 1986, Wildlife Protection Act 1972, Water Prevention and Control of Pollution Act 1981, Air Prevention and Control of Pollution Act 1973. അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇയർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ ഓൺലി 1 and 2, ഓപ്ഷൻ ബി ഓൺലി 3 and 4, ഓപ്ഷൻ സി ഓൺലി 1, 2, 3, ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൺലി 1, 2, 4. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ 1 and 2. നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്. Which of the agricultural challenges below cannot be solved with a transgenic technique? Option A, crops are damaged by frost. Option B, crops are killed by a virus. Option C, public concern about the safety of synthetic pesticide. Option D, public preference for organic vegetable. Answer option D, public preference for organic vegetables. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. The phenomenon of the reversion of mature cell to meristematic state leading to the formation of a callus is known as dash. Option A, dedifferentiation. Option B, redifferentiation. Option C, micropropagation. And option D, differentiation culture. അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? റിവേർഷൻ ഓഫ് എ മെച്യൂർ സെൽ ടു മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ലീഡിങ് ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കാലസ്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനോമിനൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ. സോറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. Which is the most commonly used vector in crop improvement? Option A, plasmid. Option B, coosmid. Option C, phasmid. Option D, agrobacterium. Answer option D, agrobacterium. അടുത്ത question. Synthetic seed is produced by encapsulating somatic embryo with a dash. Option A, sodium alginate. Option B, sodium chloride. Option C, calcium alginate. Option D, sodium acetate. Answer option A. Synthetic seed encapsulate ചെയ്യുന്നത് അതായത് സൊമാറ്റിക് എംബ്രിയോനെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിന്തറ്റിക് സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോഡിയം ആൽജിനേറ്റ്. ആൻസർ ഹോർമോൺ പെയർ ഫോർ എ കാലസ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് are dash. Option A, auxin and cytokinin. Option B, cytokinin and gibberellin. Option C, auxin and abscisic acid. Option D, auxin and ethylene. Answer option A, auxin and cytokinin. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എൻവയോൺമെന്റ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഫേവർ ഫോൾസ് സ്മട്ട് ഇൻ പാഡി ഇൻക്ലൂഡ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ, ഹൈ സോയിൽ നൈട്രജൻ, റെയിൻ, ഹൈ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി greater than 90%, and temperature ranging from 25 to 35 degrees Celsius. Option B, low temperature 15 to 20 degrees Celsius, low soil nitrogen content, rain, high relative humidity, that means 100%. And option C, low nitrogen in soil and rain, low relative humidity less than 60. And then none of the above. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് ഫോൾസ് മട്ട് ഓഫ് പാഡിക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. In a crop improvement program, haploid are significant because option A, can grow optimal in adverse situation. Option B, require minimum fertilizers. Option C, produce homozygous line on diploidization. Option D, ideal for studying meiotic process. Answer option C. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ. ഓപ്ഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നോർത്തേൺ ബ്ലോട്ട്, സദേൺ ബ്ലോട്ട്, വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട്, ഈസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട്, സ്പെസിഫിക് DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്, സ്പെസിഫിക് RNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്, സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ, പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. ഓക്കെ, ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. നോക്കാം നമുക്ക്. നോർത്തേൺ ബ്ലോട്ട്, സ്പെസിഫിക് RNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ സദേൺ ബ്ലോട്ട്, സ്പെസിഫിക് DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അറിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താമല്ലോ. അപ്പോൾ 1, 6 എന്ന് പറയുന്നത് 3 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ഡി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. ഇനി രണ്ടാമത്തത് നോക്കുമ്പോൾ സദേൺ ബ്ലോട്ട്. സദേൺ ബ്ലോട്ട് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് DNA ഫ്രാഗ്മെന്റുമായിട്ടാണ്.
അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. പിന്നെ ഏതാണ്? സിയും ഡിയും ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീനും, അതുപോലെ ഈസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻസും ആയിരിക്കും. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് among the following statement on traditional DNA markers are not true? അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നന്നായിട്ട് മനസ്സിരുത്തി തന്നെ വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. RAPD റാൻഡം ആംപ്ലിഫൈഡ് പോളിമോർഫിക് DNA utilize a large number of short DNA primers with varying sequence. This technique exploits the difference in the primer binding site as different DNA will be amplified by the polymerase chain reaction PCR. രണ്ടാമത് RFLP ആണ്, റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ലെങ്ത് പോളിമോർഫിസം. സോ ഈ RAPD, RFLP അതുപോലെ തന്നെ AFLP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അത് നോക്കാൻ വിട്ടുപോകരുത്. Indirectly measure DNA sequence difference based upon the varying length of DNA fragments resulting from cutting it with the restriction enzyme. These fragment length polymorphism are visualized by hybridizing the cut DNA with labeled probe from DNA libraries. ഇനി അടുത്തത് AFLPനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ആംപ്ലിഫൈഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ലെങ്ത് പോളിമോർഫിസം യൂട്ടിലൈസിംഗ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ആൻഡ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഷോർട്ട് DNA primers with varying sequences. This technique exploits differences in the primer binding site as different DNA will be amplified using PCR. ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ സീക്വൻസ് റിപ്പീറ്റ് ആണ്, ഓർ മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ DNA സീക്വൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 PCR പ്രൊഡക്റ്റ് based on the presence or absence of restriction enzyme cutting site. These markers are often designed from RFLP markers. So ഇതിൽ നിന്നും ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 and 2 are not true. ഓപ്ഷൻ ബി 2 and 3 are not true. ഓപ്ഷൻ സി 1, 2, 3 are not true. ഓപ്ഷൻ ഡി 4 alone is not true. സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കേഴ്സ് നോക്കാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഈ മാർക്കേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ എന്താണെന്നും അവയുടെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി 1, 2, 3 are not true. ഇനി നോക്കൂ. 3 babies were mixed up in a hospital. After consideration of the data below, which of the following represent the correct baby and parent combination? So couple blood group കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബേബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേതിൽ കപ്പിൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് A and A ആണ് പറഞ്ഞത്, രണ്ടാമത്തെ A and B ആണ്, മൂന്നാമത്തേതിൽ B and O ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. അതായത് 1, 2, രണ്ടാമത്തത് 3, മൂന്നാമത്തത് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മൾ 120 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്കോളജി എൻവയോൺമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനിയും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂലം നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുക ചെയ്യാം, ഇന്ന ഏരിയ നോക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും. താങ്ക് യു.